کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ کرساں میں آج میں نے اس دن بڑی ٹرائی کی آپ کب ہفتے ابھی تو نہیں جب ہوگی تو نہیں میں چلو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں. ہاں عبداللہ بخاری کیا رہے ہو کیپٹل والا؟ جی 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 آپ کب ہفتے ابھی تو نہیں جب ہوگی تو نہیں میں چلو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں. ہاں عبداللہ بخاری کیا رہے ہو کیپٹل والا؟ جی 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 کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اجلاس کل ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، بڑی جماعتوں کے لیے سربراہان وہ نہیں آیا، نواز شریف نہیں آیا، سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب نہیں آیا، عمران خان نہیں آیا، تو جس گھر کے باپ یعنی کہ جو سربراہ ہیں وہ نہیں آیا، تو یہ نیچے والے لوگوں کی کیا حیثیت سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسی جو ہے آپ کانفرنسز 100 کرتے رہیں. اگر آپ نے جو ہے عسکری سربراہی کو سننا ہے اور ماشاءاللہ تو پہلے ہی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سول مارشل لا لگا ہوا ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جمہوری اداروں میں وہ کوئی اور ہی فوکس لے جائے اور کوئی اور ہی اس کی جو ہے لیڈ اسپیچ ہو اور لیڈ ایڈریس ہو اور لیڈ سارا تو پھر انہی کی طرف تھا. پھر اس کا مطلب ہے اصلی حکمران اس ملک میں وہی ہیں جو اس ملک کے جو ایک دفاع پر معمول شدہ ایک ایگزیکٹو کا یعنی حکومت کا ایک ایگزیکٹو ونگ کا ایک حصہ ہے. تو پھر آپ نے اگر یہی غلامی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی خود ہی جواب تو دو پہلے. یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا؟ آپ کو ابھی تک نیٹ ورک کیوں نہیں بریک کر سکے؟ اتنی بڑی آپ کی جو ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنے بڑے آپ کے جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اس کا فیلیور کمپلیٹ فلاپ ہے. کسی کو تو مورد الزام ٹھہرائیں، کسی کو تو ذمہ داری دیں. اگر آپ نے سیاستی میں ساری اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کر دینا ہے تو پھر یہی ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اور سب سے بڑا عرض العزیز لیڈر ہے، اگر اس کو پیرول پر چھوڑ کر آپ ریکویسٹ کرتے کہ آئیے گا، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، ہم سے ریزالو نہیں ہو رہا، ہم سے نہیں ہو رہا، آپ آئیے گا، اپنی جو ہے ان پٹ دیجیے گا، تو اس کا کوئی اثر بھی ہوتا. ایسی آپ جو ہے فضائیت کی جو ہے اگر آپ کانفرنسز کرتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو وہی ہے کہ جو آپ نے جبر اور ظلم کیا اور ابھی بھی رواں دواں ہے، آپ اس کا جو ہے کسی اور پر خمیازہ بھگتنے کی کوشش کر رہے ہیں یا الزام تراشی کسی اور پر دے رہے ہیں. آپ ہر جو ہمارا سپاہی شہید ہوتا ہے آپ اس کے خون کے ذمہ وار ہیں. آپ جواب دیں کہ آپ کو جو آخر انٹیلیجنس نیٹ ورک دیا ہے، آپ کی اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنی زیادہ قوم آپ پر جو ہے اخراجات صرف کر رہی ہے، مصرف کر رہی ہے، آپ اس کا کیا ریوارڈ دے رہے ہیں؟ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے اپنے جوانوں کا حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے بارڈرز کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے جو ہے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا جواز ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دہی اس کی کرتے؟ لیکن کھوسا صاحب کل ایک بہترین پلیٹ فارم تھا تحریک انصاف کے لیے اپنے یہی خدشات پیش کرنے کا یا یہی مسائل سامنے رکھنے کا بہترین پلیٹ فارم تھا جو موقع پی ٹی آئی نے مس کیا. اچھا، آپ کا مطلب ہے ان کو لیجیٹیمیسی دے دیں. جو جعلی حکومت بنی بیٹھی ہے، جو فسطائیت کی پیداوار ہے، جنہوں نے ہر اس ملک کے اندر جو ہے آواز دبا کے رکھ دی ہے، آپ کی پیکا والوں کی، آپ کی پیکا کے ذریعے سے آپ کا جو ہے، اور جو انسانیت کی سوز مظالم اس ملک پر ڈھا رہی ہے، اور جنہوں نے آئین کی
धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, हम उनको लेजिटिमेसी दे देते। किस लिए वही लेजिटिमेसी देते? अगर उनको इतना ही शौक़ है, अगर वो समझते हैं इतने ही धनत्तर और इतने ही ताकतवर हैं, तो फिर संभाल लें। 2 सूबे तो आपके हाथ से वैसे जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है? 1971 में उन्होंने बांग्लादेश, उन्होंने कहा आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वील थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। तो फिर आपने मुल्क रख लिया। अब भी आप वही दोहराने चले जा रहे हैं, खाकम बदहन। लेकिन आपको परवाह है? इस धरती माँ से प्यार है? कमाल है। यानी 17 सीटों वालों को सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है, और फिर आप कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस हो। और कॉन्फ्रेंस कैसे होगी भाई, जब आपका अब्दुल अजीज जो है लीडर, जब सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आपका साथ दे। हम करने जा रहे हैं APC इंशाल्लाह। KPK में आपकी हुकूमत है, अगर कोई ऑपरेशन शुरू होता है, कोई लॉन्च होता है, क्या खोसा साहब ये बताइएगा कि जो इजलास कल हुआ है उसके ऊपर आपकी ज़ाती राय क्या है? कौमी सलामती का इजलास हुआ, बड़ी जमातों के लिए सरबराहान वो नहीं आया, नवाज शरीफ नहीं आया, सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आया, इमरान खान नहीं आया। तो जिस घर के बाप यानी कि जो सरबराह हैं वो नहीं आया, तो ये नीचे वाले लोगों की क्या हैसियत समझते हैं आप? आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी जो है आप कॉन्फ्रेंसेस 100 करते रहें। अगर आपने जो है अस्करी सरबराही को सुनना है, और माशाल्लाह तो पहले ही हम तो कह रहे हैं कि सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि जमहूरी इदारों में वो कोई और ही फोकस ले जाए और कोई और ही उसकी जो है लीड स्पीच हो और लीड एड्रेस हो और लीड सारा तो फिर उन्हीं की तरफ था। फिर इसका मतलब है असली हुक्मरान इस मुल्क में वही हैं जो इस मुल्क के जो एक दिफा पर मामूल शुदा एक एग्जीक्यूटिव का, यानी हुकूमत का एक एग्जीक्यूटिव विंग का एक हिस्सा है। तो फिर आपने अगर यही गुलामी करनी है तो फिर ठीक है, फिर इसी तरह होगा। मैं तो कहता हूँ कि भाई खुद ही जवाब तो दो पहले, ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? आपको अभी तक नेटवर्क क्यों नहीं ब्रेक कर सके? इतनी बड़ी आपकी जो है माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट है, इतने बड़े आपके जो है वो नेटवर्क है, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसका फेलियर कंप्लीट फ्लॉप है। किसी को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, किसी को तो जिम्मेदारी दें। अगर आपने सियासती में सारी एस्टेब्लिशमेंट को मुलव्वस कर देना है तो फिर यही होगा। अब मुझे बताएं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की और सबसे बड़ा अब्दुल अजीज लीडर है, अगर उसको पैरोल पर छोड़कर आप रिक्वेस्ट करते कि आइएगा, ये एक नेशनल इशू है, हमसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, आप आइएगा, अपनी जो है इनपुट दीजिएगा, तो उसका कोई असर भी होता। ऐसी आप जो है फिस्तायत की जो है अगर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसकी क्या हैसियत है? ये तो वही है कि जो आपने जबर और जुल्म किया और अभी भी रमा दमा है, आप उसका जो है किसी और पर खमियाजा भुगतने की कोशिश कर रहे हैं या इल्ज़ाम तराशी किसी और पर दे रहे हैं। आप हर जो हमारा सिपाही शहीद होता है आप उसके खून के ज़िम्मेवार हैं। आप जवाब दें कि आपको जो आखिर इंटेलिजेंस नेटवर्क दिया है, आपकी इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, इतनी ज़्यादा कौम आप पर जो है अखराजात सर्फ कर रही है, मसरफ़ कर रही है, आप उसका क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं? अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के, अपने जवानों का हिफाजत नहीं कर सकते, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने मुल्क के जो है दिफा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी क्या जवाब है? आप क्यों नहीं जवाबदेही इसकी करते? लेकिन खोसा साहब कल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था तरीके इंसाफ के लिए अपने यही खदशात पेश करने का या यही मसाइल सामने रखने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, जो मौका PTI ने मिस किया। अच्छा, आपका मतलब है इनको लेजिटिमेसी दे दें? जो जैली हुकूमत बनी बैठी है, जो फिस्तायत की पैदावार है, जिन्होंने हर इस मुल्क के अंदर जो है आवाज़ दबा के रख दी है, आपकी पीका वालों की, आपकी पीका के ज़रिए से आपका जो है, और जो इंसानियत की सोज मज़ालिम इस मुल्क पर ढा रही है, और जिन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, हम उनको लेजिटिमेसी दे देते। किस लिए वही लेजिटिमेसी देते? अगर उनको इतना ही शौक़ है, अगर वो समझते हैं इतने ही धनत्तर और इतने ही ताकतवर हैं, तो फिर संभाल लें। 2 सूबे तो आपके हाथ से वैसे जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है? 1971 में उन्होंने बांग्लादेश, उन्होंने कहा आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वील थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। तो फिर आपने मुल्क रख लिया। अब भी आप वही दोहराने चले जा रहे हैं, खाकम बदहन। लेकिन आपको परवाह है? इस धरती माँ से प्यार है? कमाल है। यानी 17 सीटों वालों को